નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, કચ્છ ટીવી સમાચારમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। હું પઢારિયા છુલી તો જોઈએ આજના સ્થાનિક સમાચાર। આશાપુરા નગર સરપટ નાકા બહારના રહીશોએ આજે એસપીને આવેદનપત્ર આપી ત્યાં ચાલતા દેહ વ્યાપાર બાબતે ફરિયાદ કરી। આશાપુરા નગર સરપટ નાકા બહારના રહીશોએ આજે એસપી કચેરીમાં આવી આવેદનપત્ર આપ્યું। આ વિસ્તારમાં ચાલતા દેહ વ્યાપાર કરનાર મહિલાઓ સામાન્ય નાગરિકોને ડરાવે છે અને મારપીટ ઉપર પણ ઉતરી આવે છે તથા ગેરકાયદેસર ચાલતી આવી ખરાબ પ્રવૃત્તિઓ રોકવા માટે આજે આવેદનપત્ર દ્વારા રોષ વ્યક્ત કર્યો છે। પોલીસ આટલા વખતથી શા માટે આવા ગેરકાયદેસર ધંધા બંધ કરાવતી નથી તે પ્રશ્ન પણ રહીશોએ ઉઠાવ્યો છે। જોઈએ ત્યાં રહેતા નાગરિકોનો આક્રોશ। શું નામ તમારું? ધનુબેન। શું પ્રશ્ન લઈને આવ્યા છો? એટલે બાઈ છે ને આમાં હું ધંધા કરાવે છે અને અમાને ધમકીઓ આપે છે। મારી છોકરી વહુ દીકરી નીકળી ન થકતી બારે ને બારે નીકળે ધમકી ઉતાડે છે। હા, અને અમાને ઘરે મારવા આવે છે હથિયાર લઈને। હવે તમે શું કરશો? અમે કાઢવા માંગી છીએ ને અમાને ખપે નહીં बाई। हाँ। आशापुरा नगरी में देह व्यापार चल रहा है और एप्लीकेशन दिया लेकिन एक्शन नहीं होता है, दादागिरी दिखाते हैं वो लोग। और देह व्यापार होने से हम लोगों को परिवार के साथ में रहना ये बहुत कठिन काम हो गया है। इसलिए हम लोग एसपी महोदय से एप्लीकेशन दे करके उचित कार्रवाई करने के लिए आए हैं। जो उचित कार्रवाई ना हो तो हम पूरे के पूरे लोग बार बार यही एक्शन करते ही रहेंगे जब तक कि वो खाली ना कर दे। अच्छा, आपका नाम बताइए। हमारा नाम सुरेंद्र राम है। मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ और उसी सोसाइटी में रहता हूँ जहाँ पर ये धंधा चल रहा है और ये धंधा बहुत दिनों से चल रहा है। लोकल लोग जब जाते हैं खाली कराने के लिए तो उनके साथ में दुर्व्यवहार होता है, धमकी भरे उनके साथ व्यवहार होता है। उनके घर में ले जाकर लाठी डंडा के साथ बोलते हैं कि तुम आवाज मत उठाओ, जो आवाज उठाओगे तो तुम खत्म कर देंगे हम। इसलिए हमको ये लीगल कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। રાષ્ટ્રીય બેસહારા વિકલાંગ વેલફેર ફેડરેશન પંજાબના કુલદીપસિંહ રાઠોડે આજે ભુજ કલેક્ટર કચેરીમાં વિકલાંગો માટે સહાયતા યોજના વધારવા આવેદનપત્ર આપ્યું। રાષ્ટ્રીય બેસહારા વિકલાંગ વેલફેર તરફથી કુલદીપસિંહ રાઠોડ 30,400 કિલોમીટરનો સમગ્ર ભારતમાં 1 ડિસેમ્બર 2010થી પ્રવાસ કરી ચૂક્યા છે અને દરેક રાજ્યના મુખ્યમંત્રીને મળીને વિકલાંગો માટે સહાયતા વધારવા સમજાવે છે। આજે તેઓ કચ્છમાં આવ્યા। વિકલાંગ હોવા છતાં ટ્રાયસાયકલમાં બેઠેલા આ સામાજિક કાર્યકરનું આવેદનપત્ર નાયબ કલેક્ટર શ્રી ચેમ્બરમાંથી રૂબરૂ આવ્યા ન હતા પણ પીઆરઓને હુકમ કરતા તેઓ બહાર આવી આવેદનપત્ર સ્વીકાર્યું હતું। વિકલાંગ सेवाना भेखधारी कुलदीपसिंह शू रजूआत छे ते जानिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम कुलदीप सिंह सन ऑफ करतार सिंह राठौड़ है। 25 मई 2008 एक्ट 1945 सोशल वेलफेयर थ्रू रूल्स डिक्लेयर हुआ सेंट्रल तो कि विकलांग विधवा बुढ़ापा की पेंशन 1000 रुपया डिक्लेयर की गई। दूसरा बीपीएल कार्ड इश्यू किए जाए और एजुकेटेड बेरोजगार डिसेबल को 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। अफसोस है सारे स्टेट गवर्नमेंट सो रही है 2010 तक, मगर ये साइकिल अभियान 2010 से मैंने शुरू किया। अब तक 18 स्टेट क्रॉस हुए। 18 में से 15 स्टेटों में गवर्नमेंट ने प्यार नाल ये तीनों डिमांड स्वीकारी है और मंजूर भी कर चुकी है। गुजरात गवर्नमेंट को भी 29 जून 2011 नरेंद्र मोदी को मिला था। उनका कहना उस समय यह था कि सरदार जी महंगाई बढ़ती है सेंट्रल से, तो सेंट्रल से जो 1000 रुपया डिक्लेयर किया उसमें सिर्फ 400 रुपया प्राइम मिनिस्टर फंड तो आ रहा है, कम है। हम लेटर फॉरवर्ड कर रहे हैं सेंट्रल को कि सेंट्रल 1200 रुपया डिक्लेयर करे। मगर हमें खेद इस बात का है कि गुजरात में इतनी योजनाएं नरेंद्र मोदी ने लागू की है जिस तरह के लेडीज के लिए पड़कार है, अमृतमय योजना, इतना डेवलपमेंट किया है। तो नरेंद्र मोदी जी को ये विनती है कि 2011 से 2014 आया कि स्टेट गवर्नमेंट वालों 1 रुपया भी नहीं विकलांगों को मिल रहा है, तो ये अपील हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हम दे रहे हैं, वो सीएम को फॉरवर्ड कर रहे हैं। दोबारा 5 फरवरी नरेंद्र मोदी को मिलेंगे। डिसेबल है भारत में सर, टोटल डिसेबल अगर भारत में गिना जाए तो 1,10,22,000 के आसपास पूरे 18 डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट जो मेरे पास है। 3 लाख की अगर लोन हम ले रहे हैं तो 3 लाख का हम जमानत दे रहे हैं तो मंजूर नहीं कर रहे, या 1.5 गुनी नाणा निगम विभाग परेशान कर रहे, विकलांगों को धक्के खिला रहे। हम प्राइवेट बैंक से अगर हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट रखेंगे तो जल्दी मंजूर होती है, तो एनएचएफडीसी या 1.5 गुनी जमानत मांग रही है।
तो ये अधिकारियों की भी विनती है कि कुदरत ने तो हमें जो दिया है हम उसमें तो खुश है, मगर कम से कम हमारे साथ एक इंसानियत का नाता रखे कि घसीटते हुए हम इनके दफ्तरों में पहुंच रहे और हमें मायूसी महसूस होती है। એસવી સિટી ટાઉનશીપ મુન્દ્રા તાલુકાના સિરાચા ગામ મધ્યે અદાણી પાવર પ્લાન્ટ, ટાટા પાવર પ્લાન્ટ તેમજ આકાર લઈ રહેલા વિશ્વના મોટામાં મોટા અદાણી વેસ્ટ પોર્ટની તદ્દન નજીક મુખ્ય હાઈવે પર અત્યાર સુધીની કચ્છમાં મોટામાં મોટી 150 એકર બિનખેતી થયેલ ફૂલી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ સાથેની જમીનમાં સરળ માસિક હપ્તેથી પ્લોટો મેળવવાની સુવર્ણ તક, ઇન્ટરલોક રોડ તેમજ પ્લાન્ટેશન, ટાઉનશીપની ફરતે આકર્ષક કમ્પાઉન્ડ વોલ તેમજ આકર્ષક એન્ટ્રી ગેટ સાથે 24 કલાક સિક્યુરિટી ગાર્ડ સેવા ઉપલબ્ધ, લાઇટ, પાણી, ગટર જેવી પાયાની તમામ સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ, 5 વર્ષના માસિક હપ્તેથી બિનખેતી પ્લોટોની યોજના જેમાં આપને મળી શકે છે 80 થી 100 ચોરસ વારના તમામ સુવિધાવાળા પ્લોટો, દર મહિને 54 આકર્ષક ઇનામો જેમાં 3 મુખ્ય ઇનામો જેવા કે 4 વ્હીલર કાર, 2 વ્હીલર અને સાથે 51 ગિફ્ટ વાઉચરો પણ ખરા જ, 200 થી વધારે વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે, સાથે સ્કૂલ બસની સુવિધાઓ તો ખરી જ। એસવી સિટી ટાઉનશીપ મુન્દ્રા તાલુકા સિરાચા ગામ મધ્યે આપની આ ટાઉનશીપના ભવિષ્યના પ્રોજેક્ટ ક્લબ હાઉસ, સ્વિમિંગ પુલ, જીમ, પોલીક્લિનિક, ઓપન એર થિયેટર, સુપર માર્કેટ, પાર્ટી પ્લોટ, મલ્ટીપર્પઝ હોલ, આજે જ સંપર્ક કરો। હેડ ઓફિસ સ્વામિનારાયણ ડેવલપર્સ, એસવી સિટી હાઉસ, પહેલા માળે, મિર્જાપર રોડ, ભુજ, કચ્છ। બ્રાન્ચ ઓફિસ કેપિટલ એસોસિએટ્સ, એકોડ હોસ્પિટલ પાછળ, ભુજ, કચ્છ। પ્રોજેક્ટ બાય સ્વામિનારાયણ ડેવલપર્સ, નીરવ રેલોન, હરીશ ગોરસિયા, જીતેન રેલોન, જીતેશ ગોરસિયા, હરજી વેકરિયા, ધર્મેન્દ્ર વાઘેલા। સુકન્યા સાડી અદ્યતન સાડીઓનો એક ભવ્ય શોરૂમ એટલે સુકન્યા સાડી। હોલસેલ ભાવે તમામ પ્રકારની સાડીઓ મેળવવાનું એકમાત્ર વિશ્વાસપાત્ર સ્થળ એટલે સુકન્યા સાડી। ફેન્સી કલકત્તી વર્ક, ફેન્સી કેટલોગ, ડિઝાઇનર સાડી, જયપુર વર્ક તેમજ ફેન્સી પ્રિન્ટેડ કેટલોગ, રજવાડી ચોઇસ અને દરબારી વેરાયટીની અઢળક ચોઇસ માત્ર સુકન્યા સાડીમાં। ફેન્સી ગરચોડા, સોના સાડી, સાફા, ચુંદડી સાડુ અને સાડીની તમામ વેરાયટીઓ અમારે ત્યાંથી ડી બનારસ સિલ્ક અને ચંદેરી સિલ્ક તેમજ કોટનમાં અનેક પ્રકારની વેરાયટીના ડ્રેસ મટીરિયલ્સ મળશે। સરનામું સુકન્યા સાડી, વાગડ 224 વાડીની બાજુમાં, વાણિયાવાડ, ભુજ, કચ્છ। DN ઝાલા, મોબાઈલ નંબર 9712346028। AK ઝાલા, મોબાઈલ નંબર 09833062165। સંજોગનગરમાં રસ્તાની બાજુમાં પરવાનગી વિના અનેક દુકાનો ખડકાઈ દેવાઈ। મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના આદેશ બાદ પણ દબાણમાં બનેલી દુકાનનું એક કાંકરું પણ તોડ્યું નહીં। સરકારી તંત્રોની બેદરકારી કે ભ્રષ્ટાચાર? ભુજના સંજોગનગર વિસ્તારમાં આવેલી અંદાજે 8 જેટલી દુકાનો ભાડાની મંજૂરી વિના બનાવી દેવામાં આવેલ છે। આ દુકાનો અંગે અનેક વખત ફરિયાદો કરવા છતાં આજ દિવસ સુધી માત્ર એક નોટિસ આપ્યા સિવાય બીજી કોઈ કામગીરી થયેલ નથી। આ અંગે સંજોગનગરના જાગૃત નાગરિકોએ કલેક્ટરશ્રી સમક્ષ ફરિયાદ કરેલી હતી। તેના આધારે આ દુકાનો તોડી પાડવાનો હુકમ પણ થયેલ, પરંતુ ભાડા દ્વારા કોઈ કામગીરી થયેલ ન હતી। ત્યારબાદ જાગૃત નાગરિકોએ આ સંદર્ભે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીશ્રીને પણ ફરિયાદ કરેલી હતી અને તે ફરિયાદના આધારે મુખ્યમંત્રીના આદેશો પણ ભુજના સરકારી બાબુઓ ગોળીને પી જાય છે અને દબાણ તોડી પાડતા નથી। એક તરફ ભુજના બસ સ્ટેન્ડ વિસ્તારમાં ભુજ નગરપાલિકા દ્વારા દબાણ હટાવવાની કામગીરી પૂરજોરમાં ચાલી રહી છે, તેવામાં મુખ્યમંત્રીના આદેશો હોવા છતાં દબાણ જો દૂર ન થતું હોય તો આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ભ્રષ્ટાચાર કેટલી હદ સુધી વધી ગયો છે। તો સાંભળીએ શું કહે છે ફરિયાદી અબ્દુલ શકુર કુરેશી। મારું નામ છે કુરેશી અબ્દુલ શકુર રહેમતુલ્લા અને આના બારામાં મેં કમ્પ્લેન કરી છે। આજે લગભગ 6 થી 7 મહિના થઈ ગયા છે। કલેક્ટર, નગરપાલિકા, ભાડા બધાને મેં જાણ કરી છે અને 4 વખત મેં એપ્લિકેશન પાછી કરી છે, છતાં એ લોકો કોઈ જવાબ નથી આપતા। ના કલેક્ટર આપે છે, ના ભાડા આપે છે। બસ ભાડાએ કીધું છે કે મેં નોટિસ આપી છે, બીજી વખત નોટિસ આપી છે, પણ કાંઈક તોડવા માટે કોઈ આવ્યું નથી હજુ સુધી। તમે આની ફરિયાદ મુખ્યમંત્રીને કરી હતી? મુખ્યમંત્રીને કરી છે, નરેન્દ્ર મોદીને કરી છે। એને કલેક્ટરને ઓર્ડર આપ્યો છે, એના પછી કોઈ કાર્યવાહી થઈ નથી થઈ? કાર્યકર કાંઈ નથી થયું હજી। તમારી માંગણી શું છે? મારી માંગણી છે આ તોડવાની છે।
વોરા ધર્મના ધર્મગુરુ હિઝ હોલીનેસ મુંબઈમાં આજે વફાત જન્નત નસીબ થયા. વોરા સમાજમાં ઘેરા શોકની લાગણી. તેમની અંતિમ વિધિ રોઝદૂત તાહેરા ભિંડી બજાર મધ્યે થશે. વોરા ધર્મના વિશ્વના ધર્મગુરુ હિઝ હોલીનેસ ડોક્ટર સૈયદના વ મૌલાના અબ્દુલ કાઈદ મેહર મોહમ્મદ બુરહાદુન સાહેબ આજે મુંબઈ મધ્યે વફાત જન્નત નસીબ થયા. તેમની દફન વિધિ થશે. તેમના નિધનના સમાચારથી સમગ્ર વિશ્વના વોરા સમાજમાં ઘેરા શોકની લાગણી ફેલાઈ ગઈ છે. હિઝ હોલીનેસ 102 વર્ષના થયા હતા. માર્ચ 2014માં તેમનો જન્મદિવસ હતો, પણ તે પહેલા તેઓ વફાત થયા. હિઝ હોલીનેસના જીવન દરમિયાન તેઓએ સમગ્ર વિશ્વમાં વોરા ભાઈઓના જીવન ધોરણ સુધારવા, સમાજની પ્રગતિ થાય, સમાજ અને વિશ્વમાં શાંતિ ફેલાય તે માટે અનેક પરોપકારના કામ કર્યા હતા. તેમના જીવનકાળ દરમિયાન તેમણે મેડિકલ ક્ષેત્રે, શિક્ષણ ક્ષેત્રે તથા સમાજના વિકાસ માટે અનેક કામો કર્યા છે. ભુજમાં વોરા સમાજની 850થી વધુ વસ્તી છે. આજે પ્રાર્થના સભા યોજાઈ હતી, જેમાં ભુજના જનાબ શેખ જોએબભાઈ આમિલ સાહેબે તેમનું જીવન કાર્ય યાદ કરી તેમને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી હતી. મા ન્યૂઝ તથા કચ્છિયત ટીવી સમાચાર દુનિયાના આ મહાન ધર્મગુરુને શ્રદ્ધા સુમન અર્પણ કરે છે. સૈયદના સાહેબ ડોક્ટર હિઝ હોલીનેસ સૈયદના મોહમ્મદ બુરહાનુદ્દીન 52માં દાઈ છે, અને આજના શુક્રવારના દિનમાં, જુમાના દિનમાં વફાત થયા છે. સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીનના આપ શહેજાદા હતા, અને 50 વર્ષ લગ દાવતની આપી, કોમની આપી ખિદમત કીધી છે. અને હમારામાં આજે જે સગલા ચેન્જીસ છે, જે સગલું હમારામાં જે ખૂબી દેખાય છે, તે આપની કોશિશ છે. ખુદા તાઆલા આપને જન્નાતુલ નઈમમાં વસાવજો. સૈયદના સાહેબે 50 વર્ષમાં આખી કોમને બદલી દીધી છે પૂરી, અને ઘણા આપી એવા કામો કીધા. સૈફી હોસ્પિટલ આપી બનાવી છે, મિસલ મોટી એકેડમી આપી બનાવી છે, અને હજી બી આપનો જે ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ છે સૈફી બુરહાની અપલિફમેન્ટ, જે મુંબઈમાં ભિંડી બજારમાં એ અંડર પ્રોસેસ છે, એનું કામ થઈ રહ્યું છે અને જલ્દી પૂરું થશે. એ આપનો ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ હતો. આપની જગામાં આપના સક્સેસર સૈયદના મુફદ્દલ સૈફુદ્દીન છે, જે હમારા મૌલા છે, હમારા આકા છે, હમારા દાઈ છે. 53માં દાઈ આપ છે. Ma Developers, we do all construction work everywhere in Kutch. Ma Developers, સુથરીવાડા હાઉસિંગ ડેવલપર્સ એન્ડ રિનોવેશન. મકાન, દુકાન, પ્રવેશદ્વાર તેમજ સ્વતંત્ર બંગલા બનાવવા માટે તમારી પસંદગી અને એન્જિનિયરોની ડિઝાઇન પ્રમાણે તૈયાર કરવા માટે એક જાણીતું નામ એટલે મા ડેવલપર્સ. એન્જિનિયરોના પ્લાન મુજબ સચોટ અને વ્યવસ્થિત કામ તેમજ નવું બાંધકામ તથા રિનોવેશનનું કામ કરવાનું વિચારી રહ્યા હો તો મા ડેવલપર્સની એકવાર અવશ્ય મુલાકાત લ્યો. અમારું કન્સ્ટ્રક્શનનું કામ હાલમાં કાંડાઘરા, નલિયા, ભુજ, સુથરીમાં ચાલી રહેલ છે. સ્થળ D123 કતિરા કોમ્પ્લેક્સ, પ્રમુખસ્વામીનગર, ભુજ, કચ્છ. સંપર્ક જયંતસિંહ જેઠુભા ચાવડા. મોબાઈલ નંબર 9825885098. ભુજ કચ્છની માન્યતા પ્રાપ્ત ડોએકનું એક્રેડિએશન સેન્ટર સૌપ્રથમ ભુજમાં. હવે વિદ્યાર્થીઓને સીસીસીની પરીક્ષા બહારગામ આપવા જવાની જરૂર પડશે નહીં. હવે આપના જ શહેર ભુજમાં રાજ્ય સરકારની કોઈ પણ સરકારી નોકરી માટે જેમ કે શિક્ષણ સહાયક, વિદ્યા સહાયક, પોલીસ કોન્સ્ટેબલથી એસઆઈ જેવી દરેક પ્રકારની સીધી ભરતી તેમજ બઢતી માટે સીસીસી અભ્યાસક્રમમાં રેગ્યુલર એડમિશન ચાલુ છે. વિદ્યાર્થીઓને સ્કોપની તૈયારી તથા પરીક્ષા પણ લેવામાં આવે છે. સ્કોપની પરીક્ષાનું સર્ટિફિકેટ દુનિયાના દરેક દેશમાં માન્યતા ધરાવે છે. સ્કોપની પરીક્ષા દરેક વિદ્યાર્થીઓ માટે વિના મૂલ્ય રાખેલ છે. વહેલાથી પહેલા ધોરણે એડમિશન લેવા અમારી સંસ્થાની મુલાકાત લ્યો. અનુભવી શિક્ષકો દ્વારા કોમ્પ્યુટરનું પૂરું માર્ગદર્શન આપવામાં આવશે. કોઈપણ કોમ્પ્યુટરની સંસ્થામાં સીસીસી માટે જતા પહેલા અમારા દેવકિશન કોમ્પ્યુટરની અચૂક મુલાકાત લ્યો. ગુજરાત સરકારનો ઠરાવ GR માટે અમારી મુલાકાત લેવી. કચ્છ જિલ્લામાં ડોએક માન્ય અમારા સિવાય કોઈ બ્રાન્ચમાં નથી. દેવકિશન કોમ્પ્યુટર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, 21 આનંદ કોલોની, ડોક્ટર બિપિન ઠક્કરની હોસ્પિટલની સામે, ભુજ, કચ્છ. મોબાઈલ નંબર 9825120735. ભુજનો વોકવે દિવસા દિવસ વધારે ને વધારે ખરાબ થતો જાય છે. તેવામાં આજે ફરી વોકવેની મુલાકાત લેતા ફરી જર્જરિત હાલતમાં જોવા મળ્યું. ભુજનો વોકવે બન્યો ત્યારથી જ અનેક વિવાદોમાં રહ્યું છે. તેવામાં ફરીથી વોકવેની મુલાકાતમાં આજે વોકવે વધારે ને વધારે ખરાબ હાલતમાં જોવા મળેલ હતો. આ બાબતે આજ સુધી કોઈ કાર્યવાહી થયેલ નથી, જે અનેક સવાલો સર્જે છે. જોઈએ એક અહેવાલ. મા ન્યૂઝની ટીમ ફરી તમને એક વખત વોકવે પર લઈ આવી છે, અને ખાસ કરીને બતાવવામાં આવે છે, કેટલી વખત મીડિયામાં બતાવવામાં આવ્યું
પડતી છતાંય કોઈ પણ સંસ્થાઓ, ટ્રસ્ટ કે આમ આદમી જાગૃત નથી થતો અને ફરિયાદ નથી નોંધાવતો. પહેલાં પણ તમને કહેવામાં આવ્યું હતું કે આપણી કચ્છની જાબાજ એલસીબીની આની ઇન્ક્વાયરી સોંપવામાં આવે તો આના ભ્રષ્ટાચારી જેટલા અધિકારી અને પદ અધિકારી બધાએ પિંજરામાં આવી જશે. પણ છતાં હજી કોઈ જાગૃત નાગરિક ઊભો નથી થતો. શું આ ડરે છે આ કામદારોથી કે નગરપાલિકાના અધિકારી પદ અધિકારીથી? એવું લાગી રહ્યું છે, પ્રજાને એવું લાગી રહ્યું છે. અને બીજું એ કે કેટલી હદે ભ્રષ્ટાચાર થયો છે એ તમને કેટલી વખત બતાવવામાં આવ્યું. જ્યારે આપણે વોકવે જોઈએ ને ત્યારે આપણે એમ થાય કે ભુજનો વિકાસ નથી, આ ભુજનો વિનાશ છે. કારણ કે ઠેક ઠેકાણે જેટલા સીસી રોડ બન્યા છે, મેક્સિમમ સીસી રોડ ઉખડી ગયા છે. ગટર લાઈનો ખુલ્લેઆમ રોડ ઉપર નીકળે છે, પાઇપલાઇનથી ઓછી નીકળે છે, ઉપરથી વધારે નીકળે છે, એવું પ્રજાનું કહેવું છે. વોકવેની વાત કરીએ આપણે તો વોકવેમાં આંખ બંધ કરીને જેટલા પૈસાનો ખવાય ને એટલા ખાધા છે. એ તો આ કામ બતાવે છે. આખો ડોમ ફાટી ગયો છે અને 10-15 દિવસ પછી આશાપુરા ન્યૂઝની ટીમ ત્યાં જોવા માટે આવે છે ને ત્યારે જેટલી નુકસાની હોય એટલે 10-15% વધી જાય છે. હવે ધીમે ધીમે પતરા પણ ખુલી ગયા છે, ઉપરના બીમ ફાટી ગયા છે, દિવાલો પટમાં પડી ગઈ છે. છતાં પણ ભુજ નગરપાલિકાના અધિકારી અને પદ અધિકારીનું પેટનું પાણી પણ નથી હાલતું કે આ પ્રજાના પૈસા જે નીચે પાણીમાં નાખ્યા છે ને એ આપણે ટેક્સ ભરીએ છીએ, આપણે જે કરવેરો ભરીએ છીએ એમાંથી આ વિકાસ થાય છે. આ વિકાસ માત્ર પદ અધિકારીનો થયો છે, ભુજનો વિકાસ નથી થયો. એ દેખાઈ રહ્યું છે. લાઇટો છે, 9,065 રૂપિયા બિલ બનાવ્યું છે 8-10 ફૂટના થાંભલાનું. 11 લાખ રૂપિયાની કંઈક પારીનું બજેટ બિલ હતું, 32 લાખનો ડોમ હતો. આ માત્ર કાગળિયા પાસે બનાવી ને રેતી અને કાંકરી ને ખાલી નામનો સિમેન્ટ વાપરી અને પ્રજાના પૈસાનું પાણી કર્યું છે ભુજ નગરપાલિકા. એ આપ જોઈ રહ્યા છો. તો આ બાબતે શું કહે છે ચીફ ઓફિસર સંદીપસિંહ ઝાલા? કાર્યવાહી એમાં 100% થશે. એમાં વોકવેમાં જે છે અત્યારે કામ નબળું જણાય છે. એ નબળા કામને દુરુસ્ત કરવા માટે, કારણ કે કોન્સેપ્ટ સારો છે અને સાચો છે, ઘણા લોકો ત્યાં નાગરિકો એનો ઉપયોગ પણ કરે છે, પણ જે તે કારણોસર જે ટેકનિકલ કારણો છે એ અમે તપાસ કરાવીશું કે કયા કારણોસર આ કામ નબળું થયેલ છે અને એ બાબતે જવાબદાર જે કોન્ટ્રાક્ટર છે કે અન્ય જે નગરપાલિકાના કર્મચારી અધિકારીઓ હોય તેમના વિરુદ્ધ બી અમારે કાર્યવાહી કરવાની હશે. એ અમારા તપાસ પ્રમાણે અમે કરાવી લઈશું. નહીં, નગરપાલિકા એ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થા છે અને એ પોતે એક પેરેલ વિધાનસભાનું સ્ટેટસ ધરાવે છે, જેને બંધારણીય હોદ્દો અને બંધારણીય સત્તા મળેલી છે. એટલે એના કાર્યક્ષેત્રમાં આવતા એના સેલ્ફ ફંડમાંથી જો કોઈ કામ થયેલું હોય તો તે બાબતે એ કામોનો વ્યાજબીપણા માટે સરકારે જે ગાઈડલાઈન છે એનો વિભાગ છે R&B છે. એ સિવાય માર્કેટ રેટ ઉપર પણ એનાલિસિસ જોઈ એનો કમ્પેરેટિવ તપાસી અને જે કારોબારી સમિતિ છે કે સામાન્ય સભાની સત્તા મળેલી હોય. હકીકતમાં અત્યારે એ છે કે આખી વોલ ઘણી જગ્યાએથી પડી ગયેલી છે અને પાયો ક્યાંય જણાતું નથી, તો એ તો સાહેબ સ્પષ્ટ ગેરરીતિ જ દેખાય છે. તો એ અંગે તપાસ કયા લેવલે થશે? તપાસ સૌપ્રથમ તો અમારા લેવલે જ થશે. અમારા એન્જિનિયર જે છે, મારા ટેકનિકલ સ્ટાફ જે હોય એ તપાસ કરી અને આ કામ નબળું જે થયું છે તે બાબતે કયા કારણોસર થયું છે, શું ત્રુટીઓ રહેલી છે, એના ટેસ્ટિંગ રિપોર્ટ જે છે એ અમે વેરીફાઈ કરાવીશું. મહારાજા રેસ્ટોરન્ટ ભુજના હાર્દસમા બસ સ્ટેન્ડ વિસ્તારમાં અનેકવિધ વાનગીઓનો સ્વાદ માણવા એક વખત પધારો મહારાજા રેસ્ટોરન્ટમાં. સંપૂર્ણ વાતાનુકૂલિત રેસ્ટોરન્ટ. બપોરના સમયે ગુજરાતી થાળીનો રસથાળ સાથે પંજાબી, ચાઇનીઝ, સાઉથ ઇન્ડિયન અને ફાસ્ટ ફૂડ તો ખરું જ. રાત્રિના સમયે પંજાબી, ચાઇનીઝ, સાઉથ ઇન્ડિયન અને ફાસ્ટ ફૂડનો ઓરિજિનલ સ્વાદ એટલે મહારાજા રેસ્ટોરન્ટ. આરામદાયક બેઠક વ્યવસ્થા. મહારાજા રેસ્ટોરન્ટની એક વખતની આપની મુલાકાત આપના માટે કાયમી બની જશે. ભુજમાં સ્વાદનો મહારાજા એટલે મહારાજા રેસ્ટોરન્ટ. સરનામું મહારાજા રેસ્ટોરન્ટ, નિયર ST આઉટગેટ, ભુજ, કચ્છ. ફોન નંબર 02832220349, 9998968699. ઈમેલ maharaja_restaurant@yahoo.com. રમેશ લાઇટ મંડપ એન્ડ જનરેટર હાઉસ. આપના તમામ શુભ પ્રસંગોને યાદગાર બનાવવા માટે અમે તત્પર છીએ.
અમુ તમારા પ્રસંગ અનુસાર પ્લાનિંગ કરી અને પ્રસંગને એક અનેરું રૂપ આપીશું. આપની એક મુલાકાત આપના પ્રસંગને યાદગાર બનાવી આપશે. સંપર્ક રમેશ લાઇટ મંડપ એન્ડ જનરેટર હાઉસ, ભુજ. રમેશ લાઇટ ડેકોરેશન, MES, માધાપર રોડ, ભુજ, કચ્છ. મુંબઈ રમેશ ડેકોરેટર્સ, 2/8 હરિઓમ કમ્પાઉન્ડ, જંગલેશ્વર મંદિર સામે, અસલફા ઘાટ, કોપર વેસ્ટ, મુંબઈ 86. ગાંધીધામ શ્રી ઉદ્ધવરામ મંડપ સર્વિસ, 18 સાધુ વાસવાની કુંજ સોસાયટી, રાજવી, એરોડ્રામ રોડ, આદિપુર, ગાંધીધામ, કચ્છ. ઈમેલ info@rameshlightandmandap.com, વેબસાઇટ www.rameshlightandmandap.com. તો દર્શક મિત્રો, જોઈએ હવે ક્રાઇમ એન્ડ પનિશમેન્ટ. ભુજમાં આશાપુરા રિંગ રોડ પર આવેલ આશાપુરા કોમ્પ્લેક્સમાં સોની કામ કરતા 3 યુવાનોને તેમના જ સાથીએ કોફીમાં ઝેર ભેળવી પીવડાવી લૂંટના ઈરાદે એકની હત્યા કરાઈ. ભુજની સોની બજારના આશાપુરા કોમ્પ્લેક્સમાં આવેલ સોની દુકાનમાં કોફીના નશાયુક્ત પદાર્થ ભેળવી દાગીનાની લૂંટ ચલાવેલ હતી. આ બનાવની મળતી વિગતો અનુસાર સોના ચાંદીના દાગીના બનાવવાનું કામ કરતા અફસર હુસેન એન શેખ, ઉંમર વર્ષ 30, જે ખાટકી ફળિયાના રહેવાસી છે તથા દુકાનના માલિક પણ છે, તેમને તથા તેમના કારીગરોને પણ કોફી પીવડાવી બેભાન કરવામાં આવેલ હતા. ત્યારબાદ દુકાનના માલિક અફસર હુસેન એન શેખનું મૃત્યુ થયેલ હતું, જ્યારે કિશનપાલ મનીપાલ, ઉંમર વર્ષ 18, તથા ન્યાસ ગુલામી શેખ, ઉંમર વર્ષ 17 ને ભુજની GK જનરલ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયા છે. તેમાંથી કિશનપાલ મનીપાલની હાલત હજી ગંભીર છે અને તેમને ICUમાં રાખેલ છે. તો આ સમગ્ર પ્રકરણના આરોપી રાહુલ, જે પશ્ચિમ બંગાળના રહેવાસી છે અને ફરાર છે, તેમણે લૂંટના ઈરાદે આ બનાવને અંજામ આપેલ હોય તેવું જણાઈ આવે છે. તો આ બનાવની તપાસ ચાલુ હોય, વધારે વિગતો તપાસ બાદ બહાર આવે તેવી શક્યતા છે. આશાપુરા રિંગ રોડ ઉપર આશાપુરા જ્વેલર્સ ની એક આખો કોમ્પ્લેક્સ છે. એમાં ગઈ રાતે એક બનાવ બનેલો છે. એક રાહુલ કરીને મુસ્લિમ છોકરો છે બંગાળનો, એણે એની સાથે જે કામ કરે છે અફસર કરીને, અફસર બંગાળી, અને બીજા એક ગ્યાસુદ્દીન છે, એક બીજો કારીગર છે અફસરનો. એ ત્રણેય જણાને રાત્રે કોફી પીવડાવેલ છે. એ કોફી પીવાથી અફસર જે છે એ મૃત્યુ પામેલ છે અને બાકીના બેભાન છે. એક અત્યારે ભાનમાં આવેલો છે. અફસર છે એ કોફી પીવાથી મરણ ગયેલ છે. એ સંબંધે અત્યારે ફરિયાદ લેવાનું પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. રાહુલનો ઈરાદો એવો હોઈ શકે કે આ રાત્રે અમને લોકોને કોફી પીવડાવી ને અફસરના ઘરમાંથી કદાચ કે ભાઈ એની દુકાનમાંથી સોનું કે કોઈ પણ કિંમતી વસ્તુઓ છે એ લઈ ગયેલો હોય એવું અત્યારે અમારું માનવું છે. ફરિયાદ લેવાઈ ગઈ છે અને પ્રાથમિક તપાસ ચાલુ છે. હા, રાહુલ ક્યાં રહે છે, એનો ઓતા પતા શું છે એ હજી સુધી અત્યારે જે માણસો હાજર છે એ કોઈને ખ્યાલ નથી. અમે એનું એડ્રેસ શોધીએ છીએ. એક ટીમ અમદાવાદ પણ અમે અત્યારે રવાના કરીએ છીએ. ભુજની રાવલવાડીમાં રહેતા યુવાને બહેનોના ત્રાસથી ઊંઘની 27 ગોળી ખાઈ આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કર્યો. ભુજમાં રાવલવાડી વિસ્તારમાં રહેતા સુનિલ મોહનભાઈ પંડ્યા, ઉંમર વર્ષ 40, એ તેમના કુટુંબના કંકાસના કારણે 27 જેટલી ઊંઘની ગોળીઓ ખાઈ અને આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કરેલ હતો. તેમની બહેનો સાથે કોઈ પણ કારણોસર ઝઘડો થતા તેમણે આ પગલું ભરેલ હતું. તેમને બેભાન હાલતમાં 108 મારફતે ભુજની GK જનરલ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવેલ હતા. આ અંગે વધારે વિગતો આપતા સુનિલભાઈ પંડ્યા. મારું નામ સુનિલ મોહનલાલ પંડ્યા. મારું દવા પીવાનું કારણ મારી બહેનો સાથે મારી મગજમારી થયેલ હતી. અવારનવાર મને હેરાન કરે છે. આ બંને વિરુદ્ધ મેં પોલીસ સ્ટેશનમાં A ડિવિઝનમાં અગાઉ પણ 2 ફરિયાદ આપેલી છે. 11/8ના ત્યારે PSO હતા નૈનાબેન, ને 16/12ની રાત્રે 10:30 વાગે ત્યારે PSO હતા રોહિતભાઈ ભટ્ટ. એ બંનેને બે વિરુદ્ધ મેં કમ્પ્લેન આપેલી છે, છતાં આજ દી સુધી કોઈ પગલાં લીધા નથી. અવારનવાર મને હેરાન કરે છે. ધાકધમકી કરીને મને પોલીસમાં પકડાવી દે છે અને ખોટા કેસો કરે છે. ગઈકાલે રાત્રે મારી સાથે જમવાની બાબતે મગજમારી કરેલ મારા સાથે, ને બંને બહેનો મને મારવા માટે સામે આવી. પછી કંટાળીને મેં ઊંઘની ગોળી ખાધી 27 અલ્પ્રાઝોલિન નામની. પછી મને અસર થઈ તો 108 બોલાવીને GK જનરલ હોસ્પિટલમાં દાખલ થયો છું.
કેરા ગામે હડકવાના રોગથી 10 જેટલી ગાયોના મૃત્યુથી સમગ્ર વિસ્તારમાં ફફડાટ મચી ગયેલ. છેલ્લા 5 થી 6 દિવસથી ગાયોનો મરવાનો સિલસિલો ચાલુ થયો હતો, જ્યારે જિલ્લા પંચાયતમાં સંપર્ક સાધતા કોઈ પણ ડોક્ટરો આ મરતી ગાયોની મદદ માટે આવેલ ન હતા. અંતે ગ્રામજનોએ નજીકની એક્સેલ કોર્પ કેરનો સંપર્ક સાધતા તેમના વેટરનરી ડોક્ટર તાત્કાલિક સારવાર માટે આવ્યા હતા અને 25 જેટલા ગાયોના જીવ બચાવ્યા હતા. આમ એક્સેલ કંપનીની કાર્યવાહી પ્રશંસનીય હતી. તો બીજી તરફ મોટા પાયે પશુ મેળાઓ કરતા સરકારી તંત્રો કેરા ગામે જ્યારે પશુઓના મૃત્યુ થયા છે ત્યારે કોઈ પણ દરકાર લેતા નથી. પશુ મેળામાં પ્રજાના પૈસાનું પાણી કરતા સરકારી તંત્રો ખરેખર પશુઓને જરૂર હોય છે ત્યારે તેમને સુધી પહોંચતા નથી. ગામમાં આવેલો પશુ દવાખાનો છેલ્લા કેટલાક સમયથી બંધ હાલતમાં જોવા મળે છે અને પશુ ડોક્ટરો પણ અહીં આવતા નથી, જે અત્યંત ખેદજનક છે. શું નામ સાહેબ તમારું? મારું નામ છે રાહુલ પટેલ. રાહુલભાઈ, કેરા ગામે આજે ગાયોને 4-5 ગાયોના મૃત્યુ થયા, તો કયા કારણસર મૃત્યુ થયા છે? એટલે મોટે ભાગે જોવા જઈએ તો આપણે ગાય ભેંસોમાં જે સિમ્ટમ્સ છે એ વધારે પડતા હડકવાના છે, લાડ કરે છે, ભાંભરે છે, એકબીજા પશુ પાસે દોડે છે, એવા બધા સિમ્ટમ્સ છે. તો એ સિમ્ટમ્સના આધારે એવું થઈ કહી શકાય કે હડકવાનો જ રોગ હોય? નહીં, 100% હડકવા જ રોગ છે અને 9 ગાયોના મોત પણ થયા છે આનામાં. અમે અત્યારે આવીને ડાયરેક્ટ તો 25 ગાયોને અમે વેક્સિન આપી છે અત્યારે. બાકી હજી ઘણા બધા ઢોરા છે અને વેક્સિન આપવાની છે. આ જે રોગ છે, સપોઝ કે એક ગાય મરી જાય છે પછી એના મૃતદેહથી આગળ એ રોગ ફેલાઈ શકે એવી શક્યતા? હા, ડેફિનેટલી ફેલ. કેવા કેવા પશુઓમાં ફેલાઈ શકે? પશુઓમાં હોય તો બધા પ્રકારના આવી જાય એનામાં. અચ્છા, પછી આ જે ગાયો છે અત્યારે ગૌચરમાં ચરવા જતી હશે તો એનાથી પણ બીજી ગાયોને ચેપ લાગી શકે? આવી શકે. તો એના સંદર્ભે કોઈ પ્રિકોશન લેવામાં ના થાય ખરા ગ્રામજનોને? એના માટે સેફટી તો રાખવી જ પડે માણસને. સૌપ્રથમ તો પેલા બધા પશુઓને રસીકરણ તો કરવું ફરજિયાત જ છે. ગાયોને આજ 8-10 દિવસ થયા હડકવા આવ્યો છે. કૂતરી કોઈ હડકી થઈ હશે એના કારણે આ ગાયોને બધાને ચાડીઓમાંથી ગમે ત્યાંથી થયો નથી. ગાયો અમારા ગામમાં 8-10 ગાયો મરી ગઈ છે અને ડોક્ટર છે નહીં અમારા ગામમાં. અને ડોક્ટરનું ઘણું કીધું પણ ડોક્ટર આવતા નથી, એ કાંઈ ખબર નથી પડતી. ડોક્ટર આવે, ગામમાં દવાખાનું છે, ડોક્ટરની જરૂર છે. અમારા ગામમાં લગભગ 5-10 હજાર નાના મોટા ઢોર છે અને આ ગાયો મરી ગઈ એ બહુ દુઃખદ ઘટના છે. આમાં શિવજીભાઈ મને બપોરના કીધું કોઈ ડોક્ટર આવતા નથી અને ઇન્જેક્શન બહુ મોંઘા છે. તો મેં એક્સેલ વાળાને કીધું, સાહેબને ફોન કર્યો તો એને માંડવીથી VRTમાંથી આ ડોક્ટરને મોકલ્યા. 25 ઢોરને ઇન્જેક્શન માર્યા. હજી પણ ઘણા ઢોર છે, વાછડા છે, વાછડીઓ છે, એ બધાને છે પણ દવાની કોઈ અહીં સુવિધા નથી. શું કરવું? તમે શું ઈચ્છો છો? જિલ્લા પંચાયત તરફથી કોઈ કાર્યવાહી થાય? બધે ઢોરોનું વેક્સિનીકરણ કરવામાં આવે તો તમારા ઢોરો બચી શકે? હા, બચી શકે. દવા કરે તો 100% બચે અને કરવી જોઈએ. નકર આ ગામમાં તો બહુ થઈ જશે. આ ઢોરને થશે, પછી આ દૂધ પાણી પીશે માણસોને થશે. આ ચાડીઓમાં જો ચોપા ચરે કે પાણી પીવે તો કૂતરાને બધાને થાય. એટલે આ વધે, આ ઘટે નહીં. બેદરકારી છે ને. આ સવાર આ કેટલા દીધી ફોન કરે, કોઈ આવતું નથી. આ તો માંડવીથી સાહેબ પધારે અને ઇન્જેક્શન મારી દીધા આ એક્સેલ કહેવાથી. નકા તકલીફ છે ને, ખરેખર આવવું જોઈએ ને, નાનું સોનું તો છે નહીં. તો દર્શક મિત્રો, આ હતા અત્યાર સુધીના કચ્છ ટીવી સમાચાર. ફરી મળીશું નવા સમાચારો સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.